से डिवीजन. डिवीजन मल्टिप्लिकेशन एक दोन मॉडेल, स्क्वेअर एक दोन मॉडेल. मल्टिप्लिकेशन स्क्वेअर तसेच ॲडिशन मध्ये एक दोन तीन मॉडेल, सबट्रॅक्शन मध्ये एक दोन तीन मॉडेल. त्यानंतर आता डिवीजन मध्ये एक 5-6 मॉडेल आहे. त्यापैकी एक बघा इकडे 1 2 3 4 and divided by 5. If any number is divided by 5, whatever it may be, smaller or small or bigger, biggest, खूप असं मोठं त्या भिंतीपासून या भिंतीपर्यंत दिलं तरी देखील तुम्ही डिव्हिजन करू शकता. If it is divided by 5, follow this method. If it is by any other number, you will get different techniques, and that are available in my YouTube channel, which are not available. Those will be available in very short future. Okay, come on. If any number is divided by 5, then Vedic says make the given number double. Make the given number double. That's what is the double of 4? 8. 6. 2's double 4. 1's double 2. We have made it double. Is it clear? Now there is 5 single digit. Then by leaving single digit, take the decimal. Okay, this is answer. Finish. Is it clear? What we should do? Make the double given number. If there is single 5, by leaving single digit, take the decimal. If there are 2 digits, 3 digits, 4, 5, 6, 7 and so on, then respective digits should be left and take the decimal. Yes, means if there are 2, leaving 2 digits, 10, 10, like that. Is it clear? Now let me solve this in schooling method. Schooling method. खूप important आहे ते असे पॉइंट्स. इतकं इंटरेस्टिंग आहे मॅथ्स, तुम्हाला कळणार भी नाही. मी स्टडी करत बसलेला आहे तासात तास. Hours and hours you will enjoy the study. विनाकारण स्टडीला बर्डन घेऊ नका रे. स्टडी हे बर्डन नव्हे, हे एन्जॉयमेंट आहे. That student life is golden life, really, if we follow such things. This is 1 2 3 4 divided by 5. Then there is a conversion method in 3rd and 4th class. There is conversion method. लोअर प्राइमरी ला आहे, हायर ला आहे, हाई स्कूल ला आहे, कॉलेज मध्ये आहे, सर्वत्र आहे. Conversion method that is called. What is that? We have to convert this 5 into 10. That's we should take 2. Conversion method this is called. 5 to the 10, and the same digit should be taken up. But here its duty changes. This does the conversion of the 5 in 10, and that comes up and it balances the ratio. Next, तुम्हाला आईएस मध्ये विचारतात अशा गोष्टी ओरल मध्ये. एकच 2 आहे, इथं ड्युटी काय, तिथं ड्युटी काय, खूप ठिकाणी विचारतात. ते इंजिनिअरिंग मध्ये देखील विचारतात ओरल मध्ये. That is 5 to the 10, 2 for the multiplication. How much? 8, 6, 4, 2. Now there is single 0. What should I do? By leaving 1, take the decimal. 2, 4,
6.8. Okay, this is school method. What we say, modern maths. Whatever the syllabus we are studying, maths syllabus. Here 2, 4, 6.8, and Vedic that 2, 4, 6, 8. In Vedic, what we say, make it double. Here is the double step, and another additional step, solution. Then after all, we have taken their decimal. Here the process. Is it clear? Yes, please take down. हे मॉडेल लिहून घ्या. खूप युजफुल होणार तुम्हाला एव्हरीडे मॅथ्स मध्ये. खूप असे टेक्निक्स आहेत ते. मॅथ्स रिअली यू विल एन्जॉय whole day, whole month and whole year and in fact lifelong. असं म्हणणार काही महिन्यानंतर, काही दिवसानंतर, वर्षानंतर मी मॅथ्स स्टडी करणार. जे विद्यार्थी मॅथ्सला भीत आहेत ते म्हणणार मी मॅथ्स स्टडी करणार. माझ्या YouTube मध्ये बघू शकता खूप काही आर्ट्सचे टीचर्स म्हणतात सर मला मॅथ्सची भीती होती, फक्त मॅथ्सची भीती होती, मला सायन्स खूप आवडत होतं, सायन्स खूप आवडत होतं, मला सायन्स शिकायचं होतं, पण मॅथ्सच्या मुळे सायन्स पासून देखील मी दूर गेलो आणि बरेच वेळा मॅथ्स नसल्यामुळे मला काही कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम पास करता आले नाही. इथे कारवार मध्ये जय रंगनाथ म्हणून एक विशेष शिक्षक आहेत, सायन्सचे शिक्षक आहेत, खूप मोठं काम करतात. शिक्षक संघाचे अध्यक्ष आहेत. कर्नाटक स्टेट मध्ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सायन्स टीचर आहेत. त्यांना एकच म्हणजे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये वेळ जास्त त्यांना मिळाला नाही म्हणून ते एक ऑफिसर व्हायचे राहिले. म्हणाले सर हे वैदिक मॅथ्स मला त्यावेळी जर मिळाला असतो, मला फक्त तो त्रास होता तो फक्त मॅथ्सचा, तर मी IAS, IPS आणखी काही झालं असतो म्हणाले. स्वतः YouTube मध्ये बोलले ते. आणि फ्रायडे त्यांनी म्हणाले त्यांची एक शाळा आहे एज्युकेअर म्हणून कारवार एरियामध्ये. ते म्हणाले सर माझ्या सर्व स्टुडंट्सना 300 to 400 स्टुडंट आहेत माझ्या शाळेला. या खेड्यातल्या मुलांना, खेड्यातले स्टुडंट्स आहेत. म्हणाले सर मला या मुलांना सायंटिस्ट बनवायचं आहे, काय करूया? मी त्यांना सांगितलं सर आपण खूप कष्ट घेतात, आपल्या गव्हर्नमेंट काम करत आहे आणि आपले सर्व स्टुडंट प्रयत्न करत आहेत, स्टाफ मेंबर्स, ऑफिसर सर्वांनी प्रयत्न करत आहेत, इवन पेरेंट्स. पण अजूनही काही गोष्टी आहेत की एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्वांनी मिळून काम करणं गरजेचं आहे. यासाठी पेरेंट्स उभे राहिले पाहिजे, पेरेंट्स याला फर्म झाले पाहिजे. म्हणून मी तिकडे फ्रायडे प्रोग्राम आहे, हजारो लोकांना पेरेंट्सना. कुठले पेरेंट्स? त्यांना मी सांगितलं जे पुढे तुमच्या शाळेला येणार त्याही पेरेंट्सना घ्या. त्याने एक फॉर्मॅट सुरू केले 0 to 5 पेरेंट्स. 0 to 5 एज गटातल्या स्टुडंट्स पेरेंट्सना बोलवत आहेत आपल्या एरियाचे आणि बाकीचे तर आहेतच. इथून सुरुवात करायला पाहिजे कारण पुढे जाऊन जॉब्सचे प्रॉब्लेम्स खूप आहेत. आता सॉफ्टवेअर लाईन एक खूप चांगलं लाईन होतं आपल्या इन्स्टंटला जॉब करण्यासाठी, पण व्हेरी शॉर्टली तिथं मॅन पॉवर खूप 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 कमी होणार आहे कारण AI येत आहे. AI जर आलं तर ह्युमन बीइंग वर्क्स जे आहेत ना मॅन पॉवर खूप कमी होणार. पण घाबरू नका, ज्यांना इंजिनियर व्हायचं आहे ते बनू शकता. पुढे जाऊन मी त्याहीसाठी व्हिडिओज बनवणार आहे. आपण इंजिनियर झाला तरी कसे व्हावे, ऑफिसर कसे व्हावे, त्यानंतर टीचर, डॉक्टर, इंजिनियर, लेक्चरर, इतर सर्व आणि एज्युकेटेड फार्मर. माझ्या फॅमिलीमध्ये या सर्वांना मी बनवलंय. माझी एक भाची आहे
तर वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट लेडी फार्मर आहे. कोटीत कमवते कोटी. विजापूर तिकडे पाऊस देखील होत नाही. असे भरपूर आहेत, देश तरी भरपूर आहेत. विनाकारण मी शिकलो अभ्यास केलो, भरपूर अभ्यास केलो, पण मला नोकरी नाही मिळाली असं म्हणू नका. भरपूर अपॉर्च्युनिटीज आहेत. घाबरून जाऊ नका. खूप अपॉर्च्युनिटीज आहेत. आणि तुमचं स्कूल 100 ओलांडून केलेलं आहे. मला काल तिथे खाली रिटायर्ड एचएम मॅडमने माहिती दिल्या प्रायमरी लोअर प्रायमरी मध्ये. मला गेल्या वर्षी लास्ट इयर बिफोर लास्ट इयर आणि या वर्षी देखील आपले सभापती रमेश रावळकर सरांनी नेहमी बोलवलं लोकोत्सवला गेस्ट म्हणून. तिकडे खूप काही गेस्ट आलेले असतात. त्यामध्ये बेळगावचे खूप असे गेस्ट लोक असतात. तिकडे खूप काही व्यवस्था केलेली असतात. तिकडे त्यांच्या शाळेला देखील 4-5 व्हिडिओ शूटिंग केले. तिकडे वेगवेगळ्या शाळेतून तुमच्या तिकडे व्हिडिओ शूटिंग केलेले आहेत. तर मला आनंद वाटला. काल तिकडे मॅडमांनी सांगितले आपले सभापती देखील आमच्या शाळेचे विद्यार्थी आहे, म्हणजे तुमच्या शाळेचे विद्यार्थी आहे आणि तुमच्या शाळेत ॲज अ टीचर काम केलेले आहे. खूप मोठी गोष्ट. आपल्या शाळेनं खूप काही लोकांना बनवलेलं आहे. खूप मोठा इतिहास आहे. खूप छान आपले एचएम आणि आपले सर्व टीचर्स सर्व काम करत आहेत आणि त्याचाच एक आज हा प्रयोग आहे. सायन्स मॅडमनी एक उदाहरण मी त्यांना तिकडे सोडून टाकलं. मॅडम म्हणाल्या एचएमना फोन केला. एचएम नव्हते, फोनवरती बोलून देखील त्यांनी मान्यता दिली आणि आज हा प्रोग्राम झालेला आहे. मला वाटतं की आपल्याला डेफिनेटली फार का थोडं काहीतरी माहिती मिळालेली आहे. आपले सर्व संस्थेचे सर्व पदाधिकारी आणि एचएम मॅडम, सायन्स मॅडम आणि बाकी सर्व टीचर्स आणि आपण सर्वांनी मिळून माझे विचार मांडण्यासाठी मला खूप असं वेळ दिलेला. आय एम व्हेरी थँकफुल टू पुणेवा. थँक यू व्हेरी मच. थँक यू. Did you enjoy the session? Yes? Yes. So I am standing here for vote of thanks on behalf of our school, Shri Shraddhan Vidyalaya. I would like to thank Sri Kush Durgi sir for guiding our students. In spite of being the art masters and doing his PhD, he has a very keen interest in maths. That too, he want to spread this message all over India. No sir? Yeah. Because though he is from Karnataka, he in last day yesterday's discussion, I came to know about he has he has 3 daughters. That too, they are doing PhDs, and his whole family. Among his whole family, there are most of the teachers, and they are interested in spreading this message that they want that our next generation, Indians, should opt for research and should develop a keen interest in maths. So thank you, sir, for motivating our students and developing interest among our students. On behalf of our school, once again, I thank you very much, and thank you all of you for patience listening and enjoying the session. Also very much thankful to our headmisters for cooperation. Thank you very much. ओके, एक काम करा. आपण डॉक्टर, इंजिनियर, लेक्चरर, टीचर, शेतकरी एज्युकेटेड काय बनता बना, ठीक आहे. पण माझं एक सांगणं आहे, मी सर्वत्र शेवटी लास्ट मोमेंट मध्ये सांगतोय. थोडस फ्युचर मध्ये आपल्याला जॉबच करायचा असेल तर शक्यतो आपण सायंटिस्ट बनण्यासाठी ट्राय करा. कारण सायंटिस्ट तुम्हाला थोडस बाकी जॉब्स पेक्षा 1, 2, 3 वर्ष जास्त लागतील एज्युकेशन मध्ये, पण सहजपणे जॉब मिळतात. सायंटिस्ट होण्यासाठी सध्या कॉम्पिटिशन नाही. एक 20-30 वर्ष तरी मला वाटतं तिथून पुढे तिथं खूप कॉम्पिटिशन येणार आहे. आता एआय मुळे इंजिनिअरिंग लाईनला प्रॉब्लेम येणार आहे, नाही आलं तर खूप चांगलं, पण येणार. कमी होणार इंजिनिअर्सची संख्या, जॉब्स कमी होणार.
पण रिसर्च मध्ये जेव्हा मोठे पेमेंट्स असतात, वर्षाला तुम्ही लाखो करोडो रुपये मिळवू शकता. माझ्या घरी माझ्या स्टुडंटना सर्वांना मी सांगितलं, थोडं एक्स्ट्रा ऍक्टिव्हिटीज करा आणि सायंटिस्ट बना. ओके, तुम्हाला देखील रिक्वेस्ट करतोय, मग ते सायंटिस्ट बनण्यासाठी काय करावं, कसं मूव्ह करावं ते मी थोड्या दिवसानंतर व्हिडिओ बनवून देणार आहे. माझ्या 2 मुली अमृता आणि गीताचा सायंटिस्ट बनत आहे. आणखी एक सॉफ्टवेअर आम्ही बनवलंय. हे आमचं टोटल ऍक्टिव्हिटीज कव्हर करण्यासाठी, सर्व चॅनल्स कव्हर करण्यासाठी मुद्दाम मी बनवलंय. प्लॅन करावं स्टडीसाठी. ओके, ठीक आहे. वन्स अगेन थँक्यू.